Okay, so we'll get into the last section of the first module. First module in the last section ആണ് the complete essence of whatever contents that you have studied. That means till now we went through fundamentals related to refrigeration. Then we studied about reversed Carnot cycle. Then we looked into the processes for reversed Joule cycle or sorry, Bell-Coleman cycle. Now, when you think about the application or why we studied these fundamentals related to refrigeration. So when we look at the reason or when we start thinking about the reasons of why we have studied all these fundamental cycles and processes, that thought process will lead us to the last section of the first module, which is uh, aircraft refrigeration systems. Aircraft refrigeration systems. So basically we start from the highest level and then we come down to the lower levels. That means ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോം എയർ കൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ ഓർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഹോം റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിലുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വരുന്നത്. അതായത് വലിയ ലെവലിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. Okay, so the last section comprises of the topic aircraft refrigeration system. Take down the heading aircraft refrigeration system. Now, why aircraft refrigeration system? If you have that question in mind, at the simplest manner, just understand that aircraft refrigeration system uses air as the refrigerant or working fluid. So the refrigeration systems employed within an aircraft is basically known as air refrigeration systems. So ഈ ടോപ്പിക് ഒന്നിക്കൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവാം, or as it employs air as a working fluid, this topic can also be reduced within air refrigeration systems also. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും റെഫറൻസ് വരാം. I hope you are getting my point. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? Yes, sir. Okay. Now, what is basically the requirement for refrigeration within an aircraft? എന്താണ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മെയിൻ റീസൺ ഈസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ആസ് ദി elevation is increased or as we move higher or as the height increases, the temperature decreases, the more cooler it becomes. അല്ലേ? So elevation or height ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ടെമ്പറേച്ചറിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? കുറയാണ് ചെയ്യുക. സോ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മൂവ്സ് at an elevated level, അല്ലെ? ഹൈ എലിവേറ്റഡ് ലെവലിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ റെഫ്രിജറേഷൻ ഇൻ ആൻ എയർക്രാഫ്റ്റ്? എന്താണ് അതിന്റെ നെസസിറ്റി? ഇതിനെപ്പറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? റെഫ്രിജറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സം ഓഫ് യു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ ആൻ എയർക്രാഫ്റ്റ്. നിങ്ങൾ എയറോപ്ലെയിനിൽ പോയവരില്ലേ? ക്ലാസ്സിൽ പോയവരുണ്ടോ? ഹലോ, ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയവരുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. ഇല്ല. ഓക്കെ, ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് നമ്മൾ AC ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, കൺസെപ്റ്റ് അല്ല, ഈ ഒരു ഫാക്ട് ഉണ്ട്. ആസ്
we move to higher heights, the temperature decreases. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തണുക്കാറാണ് പതിവ്. സോ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ എന്താണ് റെഫ്രിജറേഷന്റെ യൂസ്? ആ യൂസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടെങ്കിൽ we have to initially understand if temperature increment happens within an aircraft. That is what we have to fundamentally understand. Now, if you get that, if you understand how temperature is increased within an aircraft, then you will know that there is a necessity for refrigeration within an aircraft. Now, ഈ ഇന്റേണൽ സോഴ്സസ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിനുള്ളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള റീസൺസ് ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് മേജർ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ഓർ ഹീറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം എൻ ഇന്റേണൽ സോഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ബോഡി തന്നെ ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കും. വെൻ വി ആർ ട്രാവലിംഗ് in an aircraft, we are the occupants. So heat is released from us or the occupants. See, generally a human being releases about 300 to 400 kilojoule per hour of heat even while we are resting. So 300 kilojoule per hour, 300 അല്ലെങ്കിൽ 400 kilojoule per hour of heat is released from our body. നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now, when we are traveling at a very high elevated level, നമുക്ക് നെർവസ്നെസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദിസ് amount may even get increased to a certain extent. സോ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ്. പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? They all operate using electrical energy. Around 10 to 15 kilowatt of electric power is required within even a medium-sized aeroplane for operating its controlling devices. So, that is the second reason, electric devices. അതിനുള്ള heat generation. Third reason എന്താണ്? Heat flow from the engine parts. Engine parts എന്നുള്ള heat flow. So these major 3 points can be taken as the internal sources of heat generation within an aircraft. Internal sources ആണ്. So internal source നെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം there is a requirement for or there is a necessity of refrigerating the inside cabin of the aircraft. Now, other than that, when we look at certain external sources, അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സി സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി what passes through the window panes, അത് ഗ്ലാസിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്, ആൻഡ് എയർപ്ലെയിൻ ബോഡി. സോ അത് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവും ഓർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ നടക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് അല്ലേ? പിന്നെ ഒരു 1000 km/h സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു എയർപ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ it will experience air resistance. This air resistance increases the temperature. അല്ലെ? സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയും. It is known as skin friction. So this skin friction also increases temperature of the body as well as it is being passed on to the interior of the cabin. So that is another reason or another external source of heat generation. പിന്നെ ഈ ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിന് റൺവേയിലൂടെ പോയി പെട്ടെന്ന് എയറിലേക്ക് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാവാം. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദ എയർ നീഡ്സ് ടു ബി കൺവീനിയന്റ്ലി പ്രഷറൈസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാബിൻ ഓഫ് എൻ എയറോപ്ലെയിൻ. സോ ദാറ്റ് കംസ് അപ്പ് വിത്ത് എൻ അഡീഷണൽ ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ഹീറ്റ് സോഴ്സ് അല്ല, അവിടെ ഇറ്റ് കംസ് അപ്പ് ഫോർ എ നെസസിറ്റി ഓഫ് കണ്ടീഷനിങ് ഓഫ് എയർ വിത്തിൻ ദ ക്യാബിൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? So these are certain sources of heat generation or necessities that will lead us to the requirement of refrigeration within an aircraft. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്? Yes, sir.
So these were certain external as well as internal reasons or points of heat generation within an aircraft. Now, when we look at certain methods of aircraft refrigeration systems or methods of air refrigeration systems, certain major things that we have to consider is, see, whatever may be the kind of air refrigeration system or refrigeration system being installed within an aircraft, the weight considerations should be given a major priority because it is a body that is flowing through air. So definitely, whatever other considerations like the performance or the efficiency, rather than efficiency, COP. If you give considerations to all these points, the weight considerations will subside all of them, because ഇത് കാറ്റിലൂടെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്പേസിലൂടെ സ്പേസ് അല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ വെയിറ്റ് കൺസിഡറേഷൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ദ മാക്സിമം പ്രയോറിറ്റി, അല്ലെ? ബൾക്ക് ആവാൻ പാടില്ല. See, because we use air as the working fluid, the essential operating cycle for an air refrigeration system is nothing but the Bell-Coleman cycle. നമ്മൾ പഠിച്ച ബെൽ കോൾമാൻ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ. ഇതിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. ബട്ട് ഇതിന് ബെൽ കോൾമാൻ സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് പുവർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ബിക്കോസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, എയർ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്. ഈ റീസൺ ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ COP വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് above this point or above that, it requires large power requirement per ton of refrigeration. അല്ലെ? വി എക്സ്പ്രസ് കൂളിംഗ് എഫക്ട് ആസ് ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ. സോ ഒരു ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ലാർജ് പവർ റിക്വയർമെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു യൂസ് എ ബൾക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസർ ആൻഡ് എൻ എക്സ്പാൻഡർ. അത് വലിയതായിരിക്കണം, കംപ്രസറിന്റെ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കണം, അല്ലെ? എന്നാലും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാർജ് പവർ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്. So ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ while designing an air refrigeration system for an aircraft, the weight of refrigeration equipment becomes a major consideration. But ഈ rotary compressors, turbines, ഇതൊക്കെ due to the advent of or due to the designing of rotary compressors and turbines, we have become or we are but overcoming this issue of bulk system to a large extent. ഈ ബൾക്ക് വലിയ സിസ്റ്റം ആകുന്നത് നമുക്ക് കുറേ ഭാഗം ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എയർ ആണ് ഇതിലെ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നതിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ചീപ്ലി. അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. രണ്ടാമത് അത് ലീക്ക് ചെയ്ത് എയർ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്കേജിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് എയർ ആണ് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്, ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ്. സോ സേഫ്റ്റി ഹസാർഡ്സ് ഒരുപാട് കുറക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ബെൽ കോൾമാൻ സൈക്കിൾ ആണ്, അതിന് ബേസിക്കലി ലോ COP ആണെങ്കിൽ കൂടി റോട്ടറി കംപ്രസേഴ്സ്, റോട്ടറി എക്സ്പാൻഡേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ കുറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ എയർ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. Okay, fine. So based on these fundamental facts, let us get into the types of or the basic or commonly used air refrigeration systems for aircrafts. ചില വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. ബേസിക് ഓർ സിമ്പിൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. എയർ റഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസിക് ഓർ സിമ്പിൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. സെക്കൻഡ് വൺ, bootstrapped air refrigeration system. Bootstrap air refrigeration system. Third one, regenerative.
air refrigeration system. And the fourth one, reduced ambient air refrigeration system. Reduced ambient air refrigeration system. These are the four major air refrigeration systems, sorry. Okay. Main air refrigeration systems ആണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയ നാലെണ്ണവും. These are the major four air refrigeration systems used for refrigeration within an aircraft. What I'll do is, I'll explain the first two. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ explain ചെയ്തു തരും. And 3 and 4 I'll give you as an assignment. So you will have to find out what they are. ഫസ്റ്റ് ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ 3 ഉം 4 ഉം മനസ്സിലാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ 3 and 4 യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്താണ് റീജനറേറ്റീവ് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആംബിയന്റ് എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഫസ്റ്റ് വൺ, ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. എഴുത് ബേസിക് ഓർ സിമ്പിൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റംസ്. First one, basic or simple air refrigeration system. Okay, I'll slowly explain the schematic representation of the system first. ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള explanation I'll give you. And from that, we can deduce what are the processes or cycles happening within the simple air refrigeration system. See, initially just if you consider, ഇതിനെ നമുക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ബോഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും. എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നടക്കുക, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. Now this atmospheric air is first passed into a compressor. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കോമ്പണന്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിന് സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, കംപ്രസർ. ഓക്കെ, സോ നൗ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള എയർ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി സ്റ്റേറ്റ് 1. ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ബോഡി, എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു കോമ്പാക്ട് ബോഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കംപ്രഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് കംപ്രഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റാമിംഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് the ambient air, if this is the ambient air, as it enters the aircraft engine or inlet like enter ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ see, ambient air velocity is equal to the plane speed. Plane speed ന്റെ അതേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് അല്ലേ. So now this body is designed as a diffuser. Okay, now since it is designed as a diffuser, as the air enters, it is slowed down. That means slow ആകുമ്പോൾ part of its kinetic energy that this ambient or atmospheric air possesses is converted into pressure. So ഈ ബോഡിയിലൂടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്താവും, ഇത് സ്റ്റേറ്റ് 2ലേക്കാവും. സ്റ്റേറ്റ് 2ലേക്കാവും ഇത്. ഈ 1 to 2 പ്രോസസ് നമ്മൾ റാമിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കംപ്രഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഒരു എയറിന്, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ മെയിൻ കംപ്രസർ. ഈ വരച്ച സി എന്ന് കാണിച്ചതാണ് മെയിൻ കംപ്രസർ.
Now, main compressor, that means the state of air that enters the main compressor is nothing but state 2 itself. ആ സ്റ്റേറ്റ് 2 എന്നുള്ള എയർ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ കംപ്രസർ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് കംപ്രസ്ഡ് ഐസെൻട്രോപിക്കലി. ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ബെൽ കോൾമാൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? അത് തന്നെ. ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കംപ്രസ്ഡ് ഐസെൻട്രോപിക്കലി ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദി കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ. ഇവിടെ ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ ഉണ്ട്. കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ഈ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ്, അല്ലെ? ഹീറ്റ് അഡിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. And then it is passed on to the turbine or expander. ഇവിടെ ടർബൈൻ ഉണ്ട്, ടർബൈനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യപ്പെടും. ടർബൈൻ. ഓക്കെ. നൗ ടർബൈൻ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഐസെൻട്രോപിക്കലി എക്സ്പാൻഡഡ്. ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. So hot air, hot expanded air is flown back to the atmosphere. Now, since the turbine or within the turbine the air expands, a work is being generated. So if we couple this turbine to this compressor, this work being generated within the turbine can be used to rotate the rotor of the compressor. സോ ആ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കംപ്രസറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എയർ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കംപ്രസർ അത് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാവും. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹലോ? ഓക്കെ. നൗ while this process is happening, a part of the working fluid or air which is already compressed from the main compressor, ആ മെയിൻ കംപ്രസറിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് എയറിന് കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഫീൽ ബ്ലീഡ് ഔട്ട് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു ചാനൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ലേശം പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. ഓക്കെ. ഈ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് നേരെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ we'll make it flown through a heat exchanger. ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ ഇത് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതേ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സാധനമാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ഹീറ്റ് വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ്. ആ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും, അല്ലെ? ഇറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത് കുറച്ച് തണുത്ത എയർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഓൾറെഡി എയർക്രാഫ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ നല്ല ഹൈറ്റിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ആ ഭാഗത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസിലെ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. സോ ഈ റാംഡ് എയർ, ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാം എയർ ആണ്, അല്ലെ? റാംഡ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എയർ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും, ഒരു പാർട്ട് നേരെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇവിടുന്ന് ഒരു പാർട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, റാംഡ് എയർ. സോ വെൻ ഈ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിങ്ങനെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്രസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ, അല്ലെ? Now ഈ ഹോട്ട് എയർ വിൽ ബി കൂൾഡ് ഡൗൺ ഓർ ഹീറ്റ് വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ് വിത്തിൻ ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ആ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത് യൂസിങ് ദിസ് റാംഡ് എയർ ആണ്. ഈ തണുത്ത റാം എയർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ നടക്കുന്നത്. സോ ഈ കംപ്രസറിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന എയർ നൗ വിൽ ബി ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. സോറി, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ. ദിസ് ഈസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഈ ബോഡി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. സോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ കയറുമ്പോൾ 3 ആയിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ 4th സ്റ്റേറ്റ് ആയി. Now this air that is or working fluid coming out of the heat exchanger will be made to pass through another turbine. ഇവിടെ വേറെ ടർബൈൻ വെക്കും. ഈ ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കും. This turbine
ഈസ് നോൺ ആസ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ. ഇതിന്റെ പേരാണ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ. ദിസ് ഈസ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ. കൂളിംഗ് ടർബൈൻ എന്താ നടക്കുക? അഗെയിൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും വീണ്ടും കുറയും. Now this cooled air coming out of this cooling turbine will be passed into the cabin. ഇതിനെയാണ് ക്യാബിനിലേക്ക് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Now since within the cooling turbine expansion is happening, ഇവിടെ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ, that means work is produced within this cooling turbine. So ആ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ ഞാനൊരു ഫാന് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ. സോ ദിസ് വർക്ക് ജനറേറ്റഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us to what? Rotate the exhaust fan or made the exhaust fan to work. That means ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് പോകും. ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കും, ഒരു കണക്ഷനും കൂടി കൊടുക്കും. ആ കണക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ റാംഡ് എയറിന് വി ആർ മെയ്ഡ് ടു ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അല്ലെ. ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന് ഈ കൂൾ എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ചൂട് കൂടിയ എയറിന് നമ്മൾ ഈ ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ഈ ഫാനിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. So if this is the fan cabinet, see ഈ ഫാൻ ക്യാബിനറ്റിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഈ കൂളിംഗ് ടർബൈൻ എന്ന് വരുന്ന വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന ഈ കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റാംഡ് എയറിന് ഈ പുറത്ത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്നുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഈ ഫാനിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? This is cooling air fan അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണോ? ഞാൻ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രോസസ് കേൾക്കുക. ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് ദി ബോഡി, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മേലെ കൂടെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വരക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് ടു ബി ദി ബോഡി, ഇത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ബോഡി, എഞ്ചിന്റെ ബോഡിയാണ്. എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലാന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ആംബിയന്റ് എയർ ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരും. That will be taken up within to the engine body. Now, as soon as it enters the engine's body, the velocity of that ambient air gets reduced. Part of that kinetic energy is converted to pressure energy. So, first state ഉള്ള ഇത് second state-ലേക്കാവും. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് second state-ലേക്കാവും. That process is known as ramming process. Now, part of this rammed air is flown into the main compressor. C എന്നുള്ളത് main compressor ആണ്. മെയിൻ കംപ്രസറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കംപ്രസ് ടു എ ഹയർ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. അത് സ്റ്റേറ്റ് 3 ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് 3 എന്നുള്ള സാധനത്തിന് നേരെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ കൊണ്ടുപോകും. കമ്പഷൻ ചേമ്പറിന് അറ്റ് എ എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ഫ്ലോ ഇൻ ടു എ ടർബൈൻ. ടർബൈൻ ജനറേറ്റ്സ് വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഷാഫ്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ടു ദ കംപ്രസർ ആൻഡ് കംപ്രസർ ഹെൻസ് വർക്ക്സ്. ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഹോട്ട് എയർ തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും. Now, before this is flown into the combustion chamber, part of this compressed air coming out of the main compressor is made to pass into a heat exchanger. See, a heat exchanger like pass. Heat exchanger already endaalladu. One part of the rammed air is made to pass over the body of the heat exchanger. That means heat exchanger ഉള്ളിലേക്ക് third state ലൂടെ വരുന്ന high pressure temperature air എന്ത് ചെയ്യും? It rejects heat. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കും. ദിസ് കംപ്രഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആസ് എൻ ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ. സോ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിന് നേരെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലോൺ ഇൻ ടു എ കൂളിംഗ് ടർബൈൻ. അഗെയിൻ ടർബൈൻ ആണ്. ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും. വർക്ക് ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. Now, since the air is expanded, temperature വീണ്ടും കുറയും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഇതാണ് ക്യാബിൻ.
Now, since work is generated in the cooling turbine, from the cooling turbine, കൂളിംഗ് ടർബൈൻ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കറക്കാനുള്ള വർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും. ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നേരത്തെ ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് വന്ന ഈ വന്ന എയറിനെ നമ്മൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിലേക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഈസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓർ ബേസിക് എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. വളരെ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let us try to represent this. ഈ ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ നിങ്ങൾ? നോട്ട് ചെയ്തിനോ? Sir. Sir. ഓക്കെ. സോ പ്രോസസ്സ് നോക്ക്. 1 to 2 ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം. അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. 1 to 2 വി ഹാവ് പ്രോസസ്, ദെൻ 2 to 3 പ്രോസസ്. ഈ പ്രോസസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ഇപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. 2 to 3 ഉണ്ട്, ദെൻ 3 to 4 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് 5th, ഇത് 5 ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് 4 to 5 ഓൾസോ. ഇത്രയും പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട്. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 5. Now, let me represent these in a TS diagram. TS diagram ഞാൻ ഇത് represent ചെയ്യുമ്പോൾ you have to look at the figure that you have drawn now. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വരച്ച ഫിഗർ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, TS diagram. X ആക്സിസിൽ എൻട്രോപ്പിയും Y ആക്സിസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്ക് TS diagram വരക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ലൈൻ TS ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? So if you draw lines like this in a TS diagram, this represents constant pressure line. Okay. Now, constant pressure line, നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രഷറിന്റെ വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് പറയാം. ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ. സ്റ്റേറ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള എയർ എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുന്നു, ഓർ ആംബിയന്റ് പ്രഷറിലുള്ള എയർ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഹാവ് എ പ്രഷർ ലൈൻ ഫോർ ആംബിയന്റ് ഓർ ഷോയിങ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അല്ലെ, അത് കാണിക്കാൻ ഒരു ലൈൻ വേണം. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. പ്രഷറിന് ഞാൻ PR എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. ലെറ്റ് ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബേസിക് റാമിംഗ് പ്രോസസ്. ആ റാമിംഗ് പ്രോസസ് ഒക്കേഴ്സ് ദർ, അല്ലെ? ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റാമിംഗ് പ്രോസസ്. ആ റാമിംഗ് പ്രോസസ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു, അതായത് പ്രഷർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്, സോറി, a part of a kinetic energy is converted to pressure energy, അല്ലെ? സോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് റാമിംഗ് എയർ പ്രഷർ. ഇത് റാമിംഗ് എയർ പ്രഷർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. റാമിംഗ് എയർ പ്രഷർ, റാമിംഗ് എയർ പ്രഷർ കാണിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് 2 എത്തി. സ്റ്റേറ്റ് 2 നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ കംപ്രസർ ആൻഡ് ദി വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കംപ്രസർ ഈസ് നൗ ടോട്ടലി അറ്റ് എ ഹയർ പ്രഷർ. ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൻ കംപ്രസർ എന്ന് വരുന്ന അത് കാണിക്കാനും നമുക്കൊരു പ്രഷർ ലൈൻ വേണം, അല്ലേ? ആ പ്രഷർ ലൈൻ ഇതായിക്കോട്ടെ. അതിന് നമുക്ക് മെയിൻ കംപ്രസർ പ്രഷർ എന്ന് കാണിക്കാം. മെയിൻ കംപ്രസർ പ്രഷർ, ആ ലൈനാണിത്. ഇത്രയും ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ലെറ്റ് us look at the different processes. ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം 1 to 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റാമിംഗ് പ്രോസസ്. ആ റാമിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലുള്ള എയർ ആണ്. സോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ പോയിന്റ് ഹിയർ, ഇതിന് നമുക്ക് 1 സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടുന്ന് റാമിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റ് 2 ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് 2. സ്റ്റേറ്റ് 2 നിന്ന് അഗെയിൻ മെയിൻ കംപ്രസറിലൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രഷറൈസ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ an isentropic process. So straight line ആണ്. It reaches state 3. So this totally is a straight vertical line. രണ്ടും isentropic process ആണ്.
Now 3 to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it occurs within the heat exchanger. ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ്, and it occurs at constant pressure. That means 3 to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it should be along this constant pressure line. Let this point be 4. This is 3 to 4, which is constant pressure heat rejection. Next process എന്താ? Fourth stage നിന്ന് ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് എത്തണം. That happens within a cooling turbine where expansion occurs. ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എത്തുക. This is fifth stage. It is an isentropic expansion process. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതായത് 5 നിന്ന് നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലല്ല എത്തുക. സോറി, ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2 സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ കർവ്ഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാമിംഗ് എയർ പ്രഷർ ആണ് അല്ലെ. സോ 1ന്റെയും 2ന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ക്യാബിനിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട്. ആ ക്യാബിന്റെ പ്രഷർ ലൈൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അല്ലെ. അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന്റെ അത്രയും ലോ ആയിരിക്കില്ല, കാരണം അത്രയും തണുപ്പല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ബട്ട് ഈ റാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിന്റെ അത്രയും പ്രഷറും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ ദിസ് ലൈൻ, ലെറ്റ് മീ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ആസ് എ ക്യാബിൻ പ്രഷർ. ഇത് ക്യാബിൻ പ്രഷർ ലൈനാണ്, ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ. സോ ഫ്രം ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, കൂളിംഗ് ടർബൈനിൽ ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നിട്ട് ഇത് നേരെ വരുന്നത് ഈ ക്യാബിൻ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തേണ്ട. ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേജ് 5 വിച്ച് വിൽ ബി ഷോൺ ഓൺ ദ ക്യാബിൻ പ്രഷർ ലൈൻ. ആ ക്യാബിൻ പ്രഷറിന് ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റേജും കൂടി. അതായത് ഈ കൂൾ ചെയ്ത ലോ പ്രഷർ എയർ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു പാസ് ത്രൂ എ വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റർ അല്ല, ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഈ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാബിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് കൂളിംഗ് ടർബൈൻ വരുന്ന സാധനമല്ല, അവിടുന്ന് ഒരു മോയ്സ്ചർ ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എയർ വിൽ ബി പാസ്ഡ് വിത്തിൻ ദി ക്യാബിൻ. അതിന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോസസ്, അത് പക്ഷേ സെയിം കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സാണ്, ഇതേ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഇതേ പ്രഷറാണ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല, ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രഷർ ആയിരിക്കണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ക്യാബിൻ പ്രഷർ ലൈനിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിക്സ്ത് സ്റ്റേജ്. അതാ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല, കാരണം അവിടെ ആ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി TS ഡയഗ്രാം ഫോർ സിമ്പിൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിനോ? ആർ ദ പ്രോസസ്സസ് ക്ലിയർ? 1 to 2 is the ramming process. Ambient air na kinetic energy na a part of that kinetic energy gets converted to pressure energy as soon as the air enters the engine cabinet. അതാണ് 1 to 2. 2 to 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ കംപ്രസറിന്റെ ഉള്ളിലെ compression ആണ്, compression that occurs within the main compressor. It is an isentropic process. Then 3 ആണ്, it's the process that occurs within the heat exchanger. അവിടെ heat rejection ആണ് നടക്കുക. That heat rejection is made possible using the rammed air. Rammed air നെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. That is 3 to 4, which is the constant pressure process. What is 4 to 5? 4 to 5 occurs within the cooling turbine. That means heat exchanger ന് പുറത്തു വരുന്ന working fluid will be made to pass into a cooling turbine where the expansion occurs. That means further the temperature and pressure is reduced. It is reduced to the cabin pressure level. അതാണ് ഫിഫ്ത്തിൽ എത്തുക. 5 to 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മോയ്സ്ചർ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്. ഓർ 5 to 6 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ് തന്നെ പറയാം. 4 to 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ദ കൂളിംഗ് ടർബൈൻ. 5 to 6 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫണ്ടമെന്റൽ റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം. റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ് ഇതാണ് 5 to 6, വേർ കൂൾഡ് എയറിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ക്യാബിൻ. ഈസ് ദിസ് ക്ലിയർ? സിമ്പിൾ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ബോയ്സ്? Yes, sir. Sir. Okay,
ഈ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കാൻ സമയമില്ല. ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇപ്പം വരച്ച ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ടി എസ് ഡയഗ്രാം അല്ല, ദ സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ. ആ ഫിഗറിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് സിസ്റ്റം. അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Is it clear? ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ. അദ്വൈതയ്ക്ക് അദ്വൈതയ്ക്ക് ഉണ്ടോ? ആബ്സെന്റ് സർ. ഒരു മിനിറ്റ്.